A very good morning class 2 students. I hope you all are fine and doing good. So today we are back to our online classes and I'm going to teach you science and the chapter will be 9 and sources of water. Okay. So please take out a page number. Please take out a page number 48. Okay. Page number 48. Page number 48. Chapter 9 and sources of water. So we are going to study our sources of water. Okay, so we are going to study about the sources of the water. Let's start our online class. Okay, let's start our class. Sources of water. Water is essential for all living beings. Life is not possible without water. Water is used for drinking, cooking, bathing, washing clothes, watering, cleaning and cleaning our house. Yes. Water is the main important thing in our life because without water we cannot survive. Like air, food is there. Yes or no? Air and food is there. Yes or no? So likewise water is also important. Means you tinta cheese bhara jastै खाना पानी अन्त हावा यो तीनटामा एउटा एब्सेन्ट छ मतलब एउटा हराएको छ भने जस्तै खाना र पानी छ तर हावा छैन भने we cannot survive. हामी जिउँदो बस्नु सक्दैन. Did you get it? So another thing is that if any three of the things are absent then we cannot survive in this world. Okay, so water is the essential for all living things. Means जुन चाहिँ जति पनि living things हरू छ यो वर्ल्ड मा water is very important. पानी चाहिँ एकदम important हो सबैको लागि एकदम important हो. Okay, so this water helps in bathing means नुहाउनुमा लुगा धुनुमा खाना पकाउनुमा सबैतिर चाहिँ help गर्छ. Okay, so what are the three sources of water? Three form of water. What are the sources of water is that I'm going to show you is that we get water from different sources. That means water चाहिँ दुनियाँभरको प्रकारबाट आउँछ. पानी खोला सानसानो यो यस्तो ठुलो समुद्रहरू कहाँबाट बनेको माथि हिमाल पर्वतबाट पानीहरू के भन्छ सानो धारा पानीहरू सबै मिसेर चाहिँ खोला भन्छ. त्यो खोला ठुलो हुँदै चाहिँ समुद्रमा जान्छ. Did you get it? So snow falls on the mountains winter. In the summer it melts due to the warmness of the season. It takes to form water. Now we get water from a stream, river and lake. Also get water from rain, pond, water, tube wells and hand pump. Like example, sources of water भनेको चाहिँ means actually sources of water means we get this water comes from where? यो पानीहरु चाहिँ कहाँबाट आउँछ? From where it comes from the mountain side. त्यो mountain side मा चाहिँ पहाडतिर चाहिँ जहाँ हिउँ परेको हुन्छ बेसी हिउँ परेर चाहिँ त्यो गरम महिनाको टाइममा चाहिँ त्यो घामले बेसी घाम लागे चाहिँ त्यो सबै आइस चाहिँ के हुन्छ पानीमा चेन्ज भएर चाहिँ त्यो सानो पानीमा चेन्ज हुँदै खोलामा चेन्ज हुन्छ अन्त त्यो खोला चाहिँ यहाँतिर आइपुग्छ. Did you get it? So sources of water चाहिँ खास गरी चाहिँ रिभरबाट नि आउँछ, पन्डबाट नि आउँछ. Okay, we get water from river also, pond also, tube wellsहरू सबैतिरबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ. Did you get it? Understand? So what are the three forms? There are the three forms of water. Three forms of water अब जस्तै थ्री फर्म्स रहेछ. एक्चुअली थ्री फर्म्समा चाहिँ अब लेख्यौँ. अब स्ट्रिमबाट नि आउँछ, लाइक स्ट्रिम पनि आउँछ, स्ट्रिम रिभर एन्ड लेक. स्ट्रिम रिभर एन्ड लेक. जस्ट रब दिस वन. थ्री फर्म्स अफ वाटर आर स्ट्रिम, रिभर एन्ड लेक. ओके, प्लिज रब दिस वन. Okay, now see here. Rain is the main sources of water. Main sources of water. We get rain from the clouds. Heat of the sun changes the water of ocean into water vapor. This water goes the air and change into cloud. This cloud causes rain. Now यहाँ हेर, जस्तै तिमीले यहाँ देख्दैछौ नि, यहाँ देख्दैछौ जस्तै यो डायग्राम देख्दैछौ. जस्तै यहाँ अब कसरी चाहिँ बनिँदैछ भने चाहिँ यो घामको यो जुन चाहिँ घामको किरणले चाहिँ यो पानीहरुलाई चाहिँ पुरा हिट पार्छ. बुझ्नु न? पुरा हिट पारेर चाहिँ यसको चाहिँ भ्यापोर निस्किन्छ, वाटर भ्यापोर. जस्तै तिमीले के भन्छ तातो पानी उमाल्दाखेरि पुरा स्टिम बाफ निस्किँदैन? यसो न पानी बाफ निस्किन्छ. त्यसरी नै बेसी रिभर साइडतिर पुरा पानी तातिन थाल्यो भने चाहिँ पुरा वाटर भ्यापोर माथि जान्छ. बुझ्नु न? त्यो स्टिम माथि जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरु चाहिँ के फर्म हुन्छ? एकदम कुल भएर त्यो सबै कुरो चाहिँ स्टिम कुल भएर चाहिँ के भन्छ कालो बादल फर्म हुन्छ. त्यो कालो बादल चाहिँ जब के भन्छ कुल भएर चाहिँ के हुन्छ पानी झर्छ. फेरि पानी परेर चाहिँ फेरि यो स्टिममा जान्छ. त्यहाँमा फेरि यो स्टिमबाट चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ फेरि खोलामा जान्छ. यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ. दिस इज हाउ द वाटर इज बिन रेन इज फर्म ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ वाटर साइकल भन्दा नि हुन्छ. Did you get it? Understand? This is how the water is being gathered. Okay, so some rain collects in the ponds and tanks. Some rains water flows into the oceans. That means
कतिवटा पानी चाहिँ माथिबाट झरेको पानीहरू चाहिँ कति बेला चाहिँ ओसियन्समा जान्छ, कति बेला चाहिँ पन्डमा कलेक्ट हुन्छ। पन्ड भनेको चाहिँ अब जस्तै पोखरीहरू चाहिँ ठुलो खालेको माइनस पुरा पानी जम्मा भएको पानी रहिरहने त्यस्तोतिर जम्मा हुन्छ। अन्त पानी चाहिँ खास गरी कहाँ हुन्छ, वाटर चाहिँ कहाँ हुन्छ, क्लाउड्सबाट हुन्छ। ओके, वेन द क्लाउड्स इज फाउन्ड, ओके, वेन द क्लाउड्स इज फाउन्ड, ब्ल्याक क्लाउड्स आर फाउन्ड एन्ड वेन इट इज कोल्ड मिन्स जब त्यो ठन्डा हुन्छ त्यो क्लाउड, त्यति बेला चाहिँ पानी पर्नु थाल्छ। त्यही कारण राति कोही बेला बिजुली चम्किन्छ, कालो र सेतो बादल चाहिँ टक्राउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकाअर्कालाई टक्राउँदाखेरि चाहिँ लाइटिङ हुन्छ। Did you get it? So you can see over here wells, tube wells and hand pumps are there. Did you see this one? So some rain water goes into the ground through the soil. Wells are dug to get underwater. These tube wells are installed to hand pump. This यो मान्छेले जो देख्दैछौ तिमीले, यो मान्छेले ह्यान्ड पम्प युज गरिरहेछ। यो पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ, मुनि आउँछ। जो कतिवटा चाहिँ पानीहरू चाहिँ के हुन्छ, सबै जमिन भित्र जान्छ। त्यो जमिन भित्र जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ त्यही भित्र जमिन भित्र चाहिँ गइरहेको हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, ह्यान्ड पम्प बनाउनको लागि मेसिन ठुलो हालेर चाहिँ जब त्यो ह्यान्ड पम्प बनिन्छ, जो चापाकल भन्छ हामी चाहिँ, ह्यान्ड पम्पलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा, चापाकल। चापाकलबाट जब पुरा फोर्स लगाएपछि चाहिँ पानी आउँछ कि आउँदैन, किनकि त्यहाँ मुनि के छ, त्यो उयो होइन नि, म्याजिक होइन, किनकि त्यो जमिनभित्र पानी हुन्छ। त्यो पानी चाहिँ कसरी आएको हुन्छ, जब पानीहरू पर्छ नि त्यो कतिवटा पानीहरू चाहिँ भित्र अब्जर्भ भएर चाहिँ जमिनभित्र नै बगिरहेकै हुन्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। Did you get it? Now in some places people had hand pumps to get water, hand pumps of the underground water. That means त्यो जति नै ह्यान्ड पम्पले, चापाकलले चाहिँ जति नै के गर्छ, हामीले चाहिँ जति नै उयो ह्यान्ड पम्पले एकदम फोर्स लाउँछ त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी मुनिको पानीहरू सबै कुरो चाहिँ माथि आउँछ। ओके, लेट्स गो टु द स्प्रिङ, स्ट्रिम, लेक एन्ड रिभर। ओके, नाउ इन द समर the snow of the mountain melts. It takes to form a water and flows. We get this water in the form of springs, streams, lakes and rivers. Okay, river also add to this water. That means in the summer time के हुन्छ, माथितिर पहाडतिर पुरा पानीहरू पुरा उयो भइरहेको बेलामा पुरा उयो मतलब पुरा के हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ त्यो समरको टाइममा चाहिँ यो हिउँहरू चाहिँ सबै पिघलेर चाहिँ के आएको हुन्छ, कहाँ आएको हुन्छ, रिभरतिर आउँछ, पोन्डतिर आउँछ। सो द्याट वाटर्स आर बिङ डिस्ट्रिब्युटेड इन मेनी पार्ट्स, मिन्स कता पुग्छ पनि। ओके, सो लेट्स गो टु द ड्रिङ्किङ वाटर। अल वाटर इज नट प्योर एन्ड सेफ फर ड्रिङ्किङ. इट मे कन्टेन germs, dust and dissolved salt. This water becomes dirty as people throw waste in the ponds, lake, rivers. Sea water is most impure. We can drink water from spring and from deep well. In a big city, the tank water is safety for drinking. It is free from the germs from other impurities. The kind of water is purified by various methods before homecoming. That means हामीले जति नै पानी खान्छ नि, ड्रिङ्किङ वाटर खान्छ नि, we should not drink the water directly from the river side. हामीले कहिले पनि पानीहरू खोलाबाट कि पोन्डबाट कि सानो झर्ना उयो के मतलब डाइरेक्टली रिभरतिर खोलाहरूबाट हामीले खानु हुँदैन, किनकि रिभरमा दुनियाँभरको जम्सहरू हुन्छ, दुनियाँभरको जम्सहरू छ। किनभने चाहिँ हामी मान्छेले चाहिँ सबै पानी मैला पानीहरू, सबै मैला पानी होस् कि के भन्छ वेस्ट प्रडक्टहरू होस् कि मैलाहरू सबै हामी खोलामा फ्याँक्छ। त्यो मैलाले चाहिँ सबै कुरो जम्सहरू चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ, बुझ्यो। अन्त त्यो पानी हामी चाहिँ समुद्रको पानी होस् कि खोलाको पानी होस् कि त्यो जम्मा भएको पानीहरू कहिले पनि खानु हुँदैन, किनकि इज भेरी हार्मफुल फर अस। कुन चाहिँ पानी खानुपर्छ, जुन चाहिँ भेरी सेफ्टी फर लाइक ह्यान्ड पम्पको, जस्तै के भन्छ अब जुन चाहिँ बोरिङको पानीहरू आउँछ नि, जुन चाहिँ बोरिङको पानीहरू, त्यो सबै कुरो पानीहरू चाहिँ फिल्टर भएर मजाले फिल्टर भएर चाहिँ आएर चाहिँ त्यो पानी चाहिँ खानु सक्छौँ हामी। त्यो चाहिँ सिटीतिर पनि हुन्छ। Did you get it? So boiled water is safe for drinking. Boiling kills the germs present in the water. In the rainy season, tap water sometimes becomes unsafe. It should be boiled and filtered before us. Drinking water should be stored in a clean and covered vessel. That means the best thing is that you should boil the water properly, and boiling the water kill all the germs present inside the water. It helps to kill all the germs inside the water, and we can drink that boiling water. Boiling water भनेको उमालेको पानी कोही बेला खाँदा चाहिँ मतलब खल्लो लाग्छ, तर त्यो चाहिँ एकदम सेफ हो, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम सेफ हो। त्यो boiling water is very good for our health, because when you are sick, जब तिमी बिमार हुँदा पनि डक्टर always
अलवेज सजेस्ट यु, जहिले पनि डक्टरले के भन्छ तिमीले चाहिँ के खानुपर्छ, के अरे उयो खानुपर्छ, मतलब बोइल खालेको पानी खानुपर्छ, बोइल तातो पानी खानु भनेर भन्छ होइन. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज पानी जब हामी उमाल्यो भने त्यहाँको जम्सहरू सबै कुरो मर्छ. दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट द. अन्त त्यो पानी चाहिँ जुन चाहिँ पानी बोइल गरेको पानी चाहिँ ठन्डा गरेर चाहिँ एउटा कन्टेनरमा एउटा मतलब एउटा राम्रो कन्टेनरमा जुन चाहिँ छोपेर राम्रोसित राख्नुपर्छ हो कि. दिस इज हाउ द थिङ्स इज बिङ डन. सो दिस च्याप्टर नम्बर 9 इज सोर्सेस अफ वाटर, हाउ द वाटर इज बिङ फर्म, वाइ वाटर इज इम्पोर्टेन्ट. I have taught you. So hope you understand this one. Thank you so much, students.